पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच नित दिन नवीं परतां खुलदियां ने। एक होर वड्डा खुलासा होया इस मामले दे तार जिथे पहला कैनेडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दे नाल जुड़े सी, उत्थे ही हुण कैनेडा दे विच स्टूडेंट दे वजों पढ़ाई करन गए एक शख्स दे नाल इस मामले दे तार जुड़े ने। दस्सिया जा रहा है कि इस नौजवान दा नाम लिपिन नैहरा ते इह संपत नैहरा गैंगस्टर जिहड़ा कि हरियाणा दी जेल दे विच बंद है, उसदा भरा है। इसने अपने भरा दे जरिए ही गोल्डी बराड़ दे नाल दो शूटरां दा संपर्क करवाया सी। दस्सिया जा रहा है कि मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच 6 शूटरां दे विचों 2 शूटर लिपिन नैहरा दे गुरगे ने अते मूसेवाला हत्याकांड मामले दे विच एक शूटर हाले भी फरार दस्सिया जा रहा है। कशिश ते दीपक मुंडी लिपिन नैहरा दे गुरगे दस्से जा रहे ने, जिहदे विचों कशिश दा दिल्ली पुलिस की हिरासत दे विच है, जबकि दीपक मुंडी हाले तक भी फरार चल रहा है, जिसकी कि पुलिस वालों भाल की जा रही है। पर इस सनसनीखेज खुलासे ने काफ़ी वड्डे सवाल पैदा किए ने। दस दिए कि जिथे कहा जा रहा है कि मूसेवाला नूं मारन दे लई पंजाब दे विच 2 मॉड्यूल काम कर रहे सी। एक मॉड्यूल हरियाणा दा सी ते 2 मॉड्यूल पंजाब दे सी। एक मॉड्यूल दे विच प्रियव्रत फौजी, कशिश केशव ये लोग शामिल सी। दूसरे मॉड्यूल च जगरूप रूपा ते मनप्रीत मानू शामिल सी। तीसरा मॉड्यूल जग्गू भगवानपुरीए दा। हालांकि तीसरे मॉड्यूल दी एंट्री तो पहला ही सिद्धू मूसेवाला दा कतल 2 मॉड्यूल्स तो दे वल्लों कर दिता गया सी, जिस दे चलदियां तीसरे मॉड्यूल दी एंट्री उन्नी जबरदस्त इस कतलकांड मामले दे विच नहीं हुई। हथियार प्रोवाइड करवाउण और गड्डियां दे आदान प्रदान च ही उन्हां दी भूमिका निकल के सामने आई है, जिस विच सतबीर अजनाला दा भी नाम तीसरे मॉड्यूल दे विच शामिल है। हुण सब तो अहम सवाल है कि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच ये प्लैनिंग काफ़ी जबरदस्त सी कि अजिहे शूटर चुने गए जिन्हां ते पुलिस दी कोई खास नज़र नहीं सी। मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच जिथे 3 वख-वख मॉड्यूल काम कर रहे सी, उत्थे ही तीनों मॉड्यूल्स दे वल्लों 2-2 शूटर दिते गए। 2 शूटर लॉरेंस विश्नोई ने दिते, 2 शूटर संपत नैहरा दे भरा लिपिन नैहरा ने दिते, 2 शूटर जग्गू भगवानपुरीए दे वल्लों दिते गए। इस तरीके दे नाल 6 शूटर सी। और दस दिए कि अंकित सिरसा ते प्रियव्रत फौजी ये दोवें शूटर जिहड़े है और लॉरेंस विश्नोई दे नाल इन्हां दा सीधा संपर्क सी। उस तो बाद जग्गू भगवानपुरीए दे नाल जगरूप रूपा ते मनप्रीत मानू दा सीधा संपर्क सी। ये 2 शूटर इस मामले दे विच दिते गए। हालांकि इन्हां दोवां दा एनकाउंटर हो चुका है। तीसरा जिहड़ा मॉड्यूल सी, उस मॉड्यूल दे विच दस्सिया जा रहा है कि लिपिन नैहरा ने कशिश ते दीपक मुंडी नां दे 2 शूटर गोल्डी बराड़ नूं दिते। ये प्लैनिंग इसलिए कीती गई, वख-वख मॉड्यूल्स तो 2-2 शूटर ले गए ताकि पुलिस इन्हां नूं ईजीली ट्रैक ना कर पाए। पर जो सीसीटीवी तस्वीरां निकल के सामने आईयां या जो कुछ पोस्टां या वीडियोज़ निकल के सामने आईयां या जो कुछ गैंगस्टर्स दे वल्लों ही खुलासे कीते गए, उस नूं लैके पुलिस हुण इस मोड़ तक पहुंच चुकी है। हालांकि पुलिस ने जदों संपत नैहरा दा नाम निकल के सामने आया तो हरियाणा तो उसनूं प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदा। संपत नैहरा ने ही अपने भरा दे भेद पुलिस दे सामने खोले ने। जदों पुलिस ने संपत नैहरा तो पुछगिछ कीती तां संपत नैहरा ने मन्निया कि हाँ उसका भरा लिपिन नैहरा जिहड़ा कि कैनेडा दे विच एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उत्थे पढ़ाई करन दे लई गया होया है और उसदे वल्लों ही गोल्डी बराड़ नूं 2 शूटर मुहैया करवाए गए। लिपिन नैहरा ते हुणे इल्जाम लग रहे ने कि इसने ही 2 शूटर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच गोल्डी बराड़ नूं दिते ने, इसने ही संपर्क करवाया सी। एक खुलासा इस तो भी होया क्योंकि लिपिन नैहरा ने अपनी बांह दे उत्ते अपने भरा संपत नैहरा दा टैटू बनवाया होया है, जिस दी तस्वीर सोशल मीडिया ते काफ़ी वायरल भी हो रही है। और संपत नैहरा तो कीती पुछगिछ तो बाद पुलिस लिपिन नैहरा दा भी नाम जिहड़ा है उस सामने लिया पाई है। सूत्रां दे हवाले तो यह वड्डी खबर है। हालांकि दस दिए लिपिन नैहरा दी मूसेवाला दे नाल दुश्मनी या रंजिश की सी, इस नूं लैके कोई खुलासा नहीं हो सकिया क्योंकि जायज़ जी गल है हर मामले दे विच रंजिश जिहड़ी है दसी जा रही है, चाहे लॉरेंस होवे या गोल्डी होवे
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵਜਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗੂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਪਰ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਜਾਂ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਰਫ ਕੁਲਦੀਪ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੰਖਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਔਰ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਣੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 2-2 ਸ਼ੂਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 2-2 ਉਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਲੱਭੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਲਾਸਾ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਰਜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਟੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਜਾਂ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਏ।